ہمیں جو ہے گیٹ پہ ہم لوگ کھڑے رہتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، تذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کنڈیم کرتے ہیں اس چیز کو۔ ایک دہشت گرد ہوتا ہے یا ایک 302 کا ملزم ہوتا ہے، اندر جس کو سزا سنائی دی جاتی ہے، اس کے رشتہ داروں کو ملاقات کی اجازت ہوتی ہے، پر ہمیں نہیں ہوتی۔ یہاں پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین جنید خان صاحب، یہاں پہ ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے زور لگا لیا، پر ان کا ایجنڈا آئٹم جو ہے وہ اڈیالہ جیل کی وزٹ کا وہ رفو چکر کر کے گول کر دیتے ہیں۔ یہ حالات ہیں، ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، شبلی فراز صاحب جی دیکھیں آپ ادھر آئیں۔ آج جو عدالتی احکامات کی توہین ہوئی ہے، جس پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا، 3 بینچ کے عدالت نے یہ فیصلہ دیا تھا، تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ جو اس فیصلے کو نہ مان کر، اس پہ عمل درآمد نہ کر کے ہماری بے عزتی نہیں ہوئی ہے، خان صاحب کی بے عزتی نہیں ہوئی ہے، یہ ان ججز کی بے عزتی ہوئی ہے، یہ اس ادارے کی بے عزتی ہوئی ہے جس کو کہ ہم جوڈیشری کہتے ہیں۔ اگر وہ اپنے ادارے کی اور یہ ججز اپنی عزت کو اگر اسی طرح رہنے دینا چاہتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے، لیکن اس وقت حقیقت یہ ہے کہ بے عزتی ہوئی ہے ان 3 ججز کی، اس ادارے جوڈیشری کی۔ تو انہوں نے اپنے ادارے کی ساکھ کو، اپنے ادارے کی عزت کو بچانا، یہ انہی ججز کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم قانون اور آئین پہ عمل کرنے والی پارٹی ہیں، اور اگر ہمیں نہیں دیا گیا یہ عدالتی احکامات کے باوجود، کلیئر انسٹرکشنز کے بعد، تو یہ جو ہے تو پھر وہی اس کو سنبھالیں اور وہی اپنے ادارے کی اور اپنے فیصلوں کی عزت کرائیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان ہے اور سب روزے سے ہیں۔ دیکھیں، جس ملک کے اندر نامنی کی آگ پورے ملک کو تباہ و برباد کرنے چلی ہو، جہاں پر پاکستان تباہ و برباد ہو رہا ہو، پاکستان کے نعوذ باللہ من ذالک ٹوٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں، پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ کورٹ فیصلہ کرتی ہے، لارجر بنچ فیصلہ کرتا ہے کہ جائیں ملاقات کرائیں، وہاں پر یہ کیا آتے ہیں، یقین دہانی کرا کے آتے ہیں، یہاں ملاقاتیں نہیں ہوتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان کو جان بوجھ کر تباہ کیا جا رہا ہے، باقاعدہ پلان طریقے سے پاکستان کی تباہی و بربادی کی جا رہی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے یہ پاکستان کو تباہ و برباد کریں گے تو یہ بچ جائیں گے۔ نہیں، یہ جو آگ انہوں نے جلائی ہے اس میں خود یہ بھی جلیں گے، یہ بھی کبھی نہیں بچ سکیں گے۔ اس لیے کہ مکافات عمل یہی کہتی ہے کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھوتا ہے وہ اس میں گرتا ہے، انہوں نے گرنا ہے، ان کے ساتھ ایسے ہو کے رہے گا۔ دنیا کے سارے ظالموں کی تاریخ پڑھیں، فرعونوں کی تاریخ پڑھیں، جتنے بھی دنیا کے بڑے بڑے قاتل تھے ان کی تاریخیں پڑھیں، ظالموں کی تاریخیں پڑھیں، بالآخر ان کا انجام کیا ہوا۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، مکافات عمل کی بھی یہی باتیں قوانین ہیں کہ خداوند متعال کو ظلم پسند نہیں ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، خدا اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، ظلم پسند نہیں کرتا ہے۔ کسی کو اس کا حق نہ دینا ظلم ہے، اس کو اس کے رائٹ اور حقوق سے محروم کرنا ظلم ہے۔ اور اس وقت پاکستان کا پورا سسٹم ظالمانہ سسٹم ہے، اول سے آخر تک ہر کوئی ظالم ہے۔ جو چپ ہے ان کے مقابلے میں وہ بھی ظالم ہے، جو راضی ہے وہ بھی ظالم ہے، جو کر رہے وہ بھی ظالم ہے۔ لہذا ہمارا سامنا پاکستان کے عوام یہ دیکھ لے، سن لے، ظالموں کے ساتھ ہے، عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے ساتھ ہے، اور پاکستان کو تباہ کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تھکا لیں گے، ہم تھک جائیں گے، ہم کبھی نہیں تھکیں گے، ہم کبھی میدان نہیں چھوڑیں گے۔ اپنے وطن کو بچانے کے لیے جو کام ہو پڑا ہم کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ایک دن ضرور آئے گا یہ ظالم شکست کھائیں گے اور اس وطن کے مظلوم بیٹے جیتیں گے۔ شرط ہے کہ وہ میدان میں ثابت قدم رہے، ہم ثابت قدم ہیں۔ پاکستان کے عوام کی 90% سے زیادہ اکثریت عمران خان کے ساتھ ہے۔ عمران خان پاکستان کی نجات کا ایک ذریعہ اس وقت، وہ پاکستان بچا سکتا ہے، وہ جا سکتا ہے، بلوچستان کے لوگوں کو انگیج کر سکتا ہے، وہ نامنی کے مقابلے میں رکاوٹیں دیوار کھڑی کر سکتا ہے، وہ لوگوں کو مطمئن کر سکتا ہے۔ یہ لوگ نہیں کر سکتے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بہت زیادہ، عوام کا ان پر اعتماد ہی نہیں ہے، ان چوروں ڈاکوؤں پر۔ لہٰذا عمران خان کو بند رکھ کے تم سمجھتے ہو کہ تم جیت جاؤ گے، نہیں،
तुम भी हारोगे, तुम पाकिस्तान को भी हराना चाहते हो, पाकिस्तान को खत्म करना चाहते हो। लिहाजा पाकिस्तान के अवाम की चीजों पर तवज्जो करनी चाहिए और इंशाअल्लाह अजीज पाकिस्तान अल्लाह की एक नेमत है हमारे लिए, हम इसको बचाएंगे और इन नालायक नाअहल और क्या उससे कहते हैं कि खुद गर्जों के शिकंजे से हम पाकिस्तान को निकालेंगे, अपनी मादरे वतन को निकालेंगे इंशाल्लाह। हम इनके हाथ तोड़ देंगे, एक दिन आएगा देखना इनके हाथ टूट जाएंगे इंशाल्लाह। मैं ख्वातीन हज़रात सिर्फ एक वजाहत कर लूं, फिर यहाँ पे साहबजादा साहब या जुनैद खान साहब बात करेंगे कि अदालत का ऑर्डर था कि यहाँ पे वजीर आजम इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, कहीं और जाके हम लोग बातचीत कर सकते हैं। हमारी मुलाकात हो ही नहीं है, लिहाजा इसकी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं बातचीत। जनाब एक सेकंड, जुनैद भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपने एक दफा फिर देखा कि जो ताकतवर लोग हैं पाकिस्तान के, जो न पार्लियामेंट को मानते हैं, न आइन को मानते हैं, न कानून को मानते हैं, उसने एक दफा फिर साबित किया कि यहाँ पर ना आइन की कोई अहमियत है, न जज के फैसलों की अहमियत है। और हमारी बदकिस्मती है, अगर ये फैसला किसी हवलदार की तरफ से आता तो ये इम्प्लीमेंट होता, लेकिन हमारे जो हाई कोर्ट की जज साहिबान बार बार फैसले देते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये लोग समझ रहे हैं कि न इनकी फैसलों की कोई अहमियत है और न इन अदालतों की कोई अहमियत है। तो इससे जो नफरत है वो मजीद बढ़ेगा, इससे फासले है वो मजीद बढ़ेंगे। जिस तरह मुझसे पहले राय साहब ने बात की है, तो ना हमारे हौसले फस्त होंगे। इंशाअल्लाह ताला जब भी खान बुलाएगा इंशाअल्लाह ताला हम आएंगे, और खान साहब के साथ पहले भी जुड़े थे, आज भी जुड़ेंगे, और पाकिस्तानी अवाम खान साहब के साथ जुड़ी हुई है। तो ये जो अमल है, ये जो फैसले है, ये जो रवैया है, ये फेडरेशन के लिए, रियासत के लिए, ये इदारों के लिए इंतहाई खतरनाक है। और इन लोगों को ये समझ नहीं आ रही है कि आपके इस अमल से जो है पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है। मैं करता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चूंकि तमाम बातें लीडर ऑफ द अपोजिशन, नेशनल असेंबली, सेनेट, राजा नासिर अब्बास साहब, जुनैद अकबर साहब कर चुके हैं, मैंने सिर्फ आज मुबारकबाद पेश करनी थी लार्जर बेंच के तीनों ऑनरेबल जजेस को कि मुबारक हो। जिस तरीके से आपकी इज्जत अफजाई आज अडयाला के स्टाफ ने, सुपरिटेंडेंट ने और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने की है, उम्मीद है कि बेइज्जती कुछ आप महसूस करेंगे। मैं आपको, चूंकि हम तो पार्लियामेंटेरियन हैं, हम तो किसी ना किसी तरीके से इंशाल्लाह किसी ना किसी कमेटी में बुला के ये हिसाब पूरा कर ही लेंगे, हम तो नहीं जाने देंगे इस मामले को। लेकिन मैं जो लार्जर बेंच था उसके तीनों जजेस को आज मुबारकबाद पेश करता हूं। सरे बाजार आपके फैसले की जो बेतौकीरी की गई है और आपकी जो बेइज्जती की गई है, आप मेरी तरफ से उसके ऊपर मुबारकबाद कबूल करें। मुझे उम्मीद है हम कंटेम्प्ट फाइल करेंगे, उसके फाइल करने के बाद शायद आप अपनी इज्जत करवा सकें, जिसके मुझे बहरहाल आसार नजर नहीं आते कि एक हाई कोर्ट के लार्जर बेंच से एक मुलाजिम अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट, या यहाँ पर बैठा हुआ कर्नल साहब, या यहाँ पर बैठा हुआ डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब, वो जनाब आपसे ज्यादा ताकतवर है। ये रियलिटी है, रिटन ऑन द वॉल है, और ये वो पाकिस्तान है जिसके बारे में मौजूदा हुकूमत और तमाम लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी जनाब बड़ी शद्दोमत के साथ जा रही है। बहुत शुक्रिया जी। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझसे पहले तमाम लीडरान बात कर चुके हैं। मैं दो गुजारिशात लीगल आपको बयान करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आज के आर्डर के जो मैं देख रहा था कि आज का आर्डर अदलिया के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि जेल अथॉरिटी ने जिस तरीके से अदलिया का आर्डर आज लार्जर बेंच का नहीं माना, ये अब अदलिया की अपनी साख का मसला है। अदलिया का जो आर्डर था वो हमारा कोऑर्डिनेटर मुकर्रर हुआ, उसमें 6 लोगों के नाम लायर्स के भी दिए जो 2 दिन पहले मिले, उनमें भी 2 नाम इन्होंने रोक लिए। आज आपने देखा कि जो 6 नाम हम लोगों ने दिए, इन्होंने आज 1 बजे से लेकर 4 बजे तक किसी आदमी को मुलाकात करने नहीं दी। जहां तक इस आर्डर का तल्लक है, इस आर्डर में एक चीज मौजूद थी कि अगर खान साहब से मुलाकात होती है तो बहर हम आके कोई स्टेटमेंट नहीं देते। आज तो इन्होंने मुलाकात ही नहीं करवाने दी। लिहाजा आज अदलिया को ये सोचना चाहिए, उस लार्जर बेंच को ये सोचना चाहिए कि जेल अथॉरिटी ने उनके आर्डर की सरासर जो वायोलेशन की है, इसके खिलाफ इंशाअल्लाह हम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में जाएंगे। जेल अथॉरिटी ने जिन्होंने बाकायदा तौर पे कल अदालत के अंदर कमिटमेंट की थी
एग्रीमेंट किया था, अपनी कंसेंट दी थी कि ये दोनों जो हैं लायर्स की मीटिंग, फैमिली की मीटिंग और वकला की मीटिंग हम इस तरीके से करवाएंगे, लेकिन दोनों दफा इन्होंने आर्डर्स को वायलेट किया। हम आईन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखने वाले हैं और जो शख्स अंदर बैठा है, जो हमारा लीडर है, वो आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की जंग लड़ रहा है और वही वो शख्स है जो पाकिस्तान को जोड़ने की बातें करता है। आज जो पाकिस्तान के हालात हैं उसके लिए इमरान खान का वजूद इस स्टेट के लिए लाजिम और मलजूम है।